The angle of elevation of a ladder leaning against the wall is 60 degrees and the foot of the ladder is 9.5 meters away from the wall. Find the length of the ladder. நல்லா கவனிச்சுக்கோடா, the angle of elevation of the ladder. இப்போ angle of elevation of a ladder leaning against a wall. இப்போ ஒரு ladder இருக்குடாக்கன்னா இந்த ladder வந்து எப்படின்னா ஒரு வால்க்கு நேரா it is being leaning against the wall. Okay dears, இப்போ அது என்ன பண்ணுதுன்னா it at an angle of 60 degrees and the foot of the ladder is 9.5 meters. இது வந்து 60 degrees angle of elevation. Okay, இப்போ 9.5 meters away from the wall. ஓகேடா, இப்போ இது AB வந்து height of the ladder, இது வந்து wall. இப்போ நம்மள என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find the length of the ladder. Therefore we have to find out the length of the ladder. Length of the ladder எப்படி கண்டுபிடிப்பக்கன்னா, இப்போ நம்ம என்ன தெரியணும், இப்போ உனக்கு இது மட்டும் தான் தெரியணும். Therefore இது வந்து 90 degrees தெரியும். அப்போ இது என்னென்ன தெரியும் உனக்கு, adjacent side தெரியும், then hypotenuse தெரியும். Therefore we have to calculate here cos 60 degrees. So you have to write here, let AB be the height of the length of the ladder or height of the ladder. Then we have cos 60 degrees is equal to adjacent side is nothing but BC by AB. அப்போ cos 60 is equal to nothing but 1 by 2 டாக்கனா BC வந்து உனக்கு 9.5 ன்னு தெரியுது, by ABங்கிறத உனக்கு தெரியாது. அப்போ therefore x is equal to, இது cross multiplying we get 9.5 into 2, that gives 19 meters. 9 to 18, 18 plus 1, 19 meters. Therefore the length of the ladder is equal to, எடுத்து எழுதணும், therefore the length of the ladder is equal to, we get 19 meters. Okay dears, இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதுனா மட்டும்தான் மார்க் கொடுப்பாங்க. அப்போ உனக்கு வந்து ஒரு கிளியரான virtual point அந்த இது தெரியும், புரியுதாம்மா? இப்போ இதே மாதிரி தான் இன்னும் நிறைய sums நம்ம பார்க்கலாம்டா. See here. Now see ma, next question is, a kite is flying at a height of 75 meters from the ground level attached to a string inclined at 60 degrees to the horizontal. Find the length of the string to the nearest meter. See here, a kite is flying at a height of, what is that given ma? 75 meters from the ground level. Appa kite is tied at a height of 75 meters from the ground level. Nalla gavanichuko, from the ground level it is 75 meters. Attached to a string inclined at 60 degrees to the horizontal. Kanna gavani, attached to the string which is 60 degrees to the horizontal. நல்லா கவனி, இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட அட்டாச் ஆயிருக்கு, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இது வந்து 60 டிகிரிஸ். அதாவது நம்ம எழுதும் போது இப்போ கைட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட இப்படி அட்டாச் ஆயிருக்கு, அது வந்து 60 degrees to the horizontalனு கொடுத்துட்டாங்க. Now next one, a kite is flying at a height of 75 meters from the building. அப்போ இங்க பாரு, இது 75 meters from the building. அப்போ buildingல இருந்து at the height of 75 meters from the building, then from the ground level, then find the length of the string to the nearest meter. Length of the string, assuming that there is no slack in the string. Slack na enna, அதாவது எந்த ஒரு முடிச்சு இல்லாம ஒரு நீளமா கரெக்டா இழுத்து கட்டினா full length கிடைக்கும்ல, அதுதான். அப்ப இதத்தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப இத புரிஞ்சுக்கணும், from the ground level வந்து இது இவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்கு, அப்ப இதனுடைய height கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப opposite side by hypotenuse. Therefore sin 60 degrees is equal to opposite side by hypotenuse is nothing but x. This is nothing but root 3 by 2. Okay, அதாவது sineல வந்து 30 தான் 1 by 2, அது root 3 by 2, that is equal to 75 by x. இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, you have to find out the length of the string to the nearest meter. Nearest meter னா பாயிண்ட்ல வந்துச்சுன்னா ஒரு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் லெவல் வேல்யூவுக்கு கண்டுபிடிங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப இதை மாத்தி இப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது x is equal to 75 into 2 divided by root 3.
நல்லா கவனிச்சுக்கோ, இது எக்ஸ் இங்கே மேலே போயிடும், புரியுதா? இப்போ 75 into 2 வந்து 150 வரும் கண்ணா, பை √3. இப்போ கீழே √3 வந்துச்சுன்னா we have to multiply both the numerator and the denominator by what? Its conjugate, that is √3 by √3, so that the value gives a full answer, whole number at the or a rational number at the denominator. 150 into √3 by இது 3 கண்ணா. இப்போ இது 3 இதையும் அடிச்சிங்கன்னா 50 √3. 50 √3 வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் நம்பராக ஆக்கணும்னு போட்டிருக்காங்க. அப்போ இது √3க்கு என்ன வேல்யூ? 50 into 1.732. therefore 0, 5 2s are 10, 1, 5 3s are 15, 16 da 1, 7 5s are 35, 36, 3, 5 1s are 5, 8 கண்ணா. அப்போ 1 2 3, 1 2 3. அப்ப ரவுண்ட் ஆஃப், இதை இப்ப ரவுண்ட் ஆஃப் டு 1 டிஜிட்டோ 2 டிஜிட்டோ போடல, இப்ப ரவுண்டா ஒரு அளவுக்கு கண்டுபிடின்னு கேட்டாங்கன்னா therefore the answer is 87 meters. okay dears, 87 meters. அப்போ நம்ம இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும், அதாவது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், எந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கணும்னு. இப்போ இங்க √3 into √3 போடுறதுக்கு பதிலாக இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இது சொல்றேன் உனக்கு. இப்போ இங்க √3 இருக்குங்களா, இப்போ நம்ம இதை என்ன செய்யலாம்? 150 எப்படி எழுதலாம்? 3 into 15 எழுதலாமா? புரியுதாப்பா? இப்போ இந்த 3ல வந்து பை √3. இப்போ இந்த 3 என்னன்னு எழுதலாம்? √3 into √3 எழுதலாமா? அப்போ இந்த ஒரு √3 into √3 கேன்சல் ஆகிடும், அப்படிதான் ஆன்சர் அங்கேயே வந்துருச்சு பாரு. 50 into √3 இப்படியும் போடலாம், இப்படியும் போடலாம், உனக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம், புரியுதா? இப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை போடுறதுனாலும் போடலாம், இல்லைன்னா இங்கே 3யோட மல்டிபிள்ஸில் எது இருந்தாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம், பிரித்து எழுதி அதை ஒன்னை மட்டும் அடிச்சிடலாம். ஓகே டியர்ஸ், இந்த மாதிரி போடுறதுனாலும் உனக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகே, next question is, see here dears, the length of the string between a kite and the point on the ground is 90 meters. If the string makes an angle of theta with the ground level such that tan theta is equal to 15 by 8, how high is the kite? முதல்ல height கண்டுபிடிக்கணும். assume that there is no slack in the string. இப்போ நம்ம height கண்டுபிடிக்கணும் கண்ணா. see here, the length of the string between a kite. இப்போ ஒரு string இருக்கு கண்ணா, ஒரு string எப்படி கட்டி விட்டுருக்காங்க. இப்போ இது வந்து கைட்டுன்னு வச்சுக்கோயே. length of the string, see here, length of a string between a kite and a point on the ground, between a kite and a point on the ground is, see here, இப்போ இந்த kite இப்படி பறக்குது. okay, in the length of the string between the kite and the point on the ground is how many meters it has given? 90 meters ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. next one is, see there, if the string makes an angle theta with the ground level, see here, the theta makes an angle theta with the ground level such that tan theta is equal to 15 by 8. tan theta is equal to 15 by 8 now, that implies theta tan ratio is nothing but opposite side by adjacent side. Here opposite side by adjacent side என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்கண்ணா. see here ABC ன்னு வச்சுக்கிட்டோம். அப்போ opposite side வந்து AB, adjacent side வந்து BC. therefore we can write the corresponding length over here. 15 இது 8. ஓகேவா? அப்போ இது 15 தெரிஞ்சிச்சு, இது 8ன்னு தெரிஞ்சிச்சு. நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா how height is the string? okay, how high is the kite from the level of the ground ன்னு கேட்டிருக்காங்க. from the level of the ground that there is no slack in the string. நல்லா கவனிச்சுக்கோடா, with the ground level how high is the kite? அப்போ height of the kite தான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ height of the kite னா இப்போ இங்கே என்னன்னு கண்டுபிடிப்ப பார்க்கலாம். என்ன, ஜஸ்ட் கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவை. அது எப்படி கண்டுபிடிப்போன்ற நான் சொல்கிறேன் பார்க்கண்ணா. see here, see, tan theta is equal to 15 by 8 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது opposite side by adjacent side, and also the length between these two is given as 19 meters, 90 meters. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, இந்த kite ground level வந்து எவ்வளோ மீட்டர்ஸில் இருக்கு. this is not that it should be well understood that it should not
we should not think that 15 is the meters or height of the level of a kite from the ground level. It is a ratio. புரியுதா? இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா tan theta is equal to 15 by 8. அப்ப இது opposite side by adjacent side. அப்ப இந்த side எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Actually இது வந்து 15 by Pythagoras theorem. We have 15 squared plus 8 squared is equal to the opposite, that is the hypotenuse square. Therefore 225 plus 64 is equal to 289. That implies that is 17 square. Therefore AC squared. AC squared la square cancel ஆயிடுச்சுனா AC யோட ratio part வந்து 17. But we have to find out the value of AB, that is the height of the kite from the ground level. அப்ப sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. Hypotenuse எவ்வளவுக்கனா? Hypotenuse is nothing but AC னு போடேன். இப்ப sin theta வை நம்ம என்னன்னு எழுதலாம்? 15 by 17 னு எழுதலாமாக்கனா? is equal to AB நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா இதனுடைய மீட்டர்ஸ் தெரியும்ல, 90 னு உனக்கு தெரியும். That implies AB is equal to, see here, 15 into 90 by 17. Therefore 59 is 135. Therefore 1350 by 17. We can say that 17 how many times போகலாம்? 17 7s are 49, 7 7s are 49, 4 னு போடும்போது உனக்கு அதுதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். 7 7s are 49, 4 டா, அப்ப 11 வருதா? Then இந்த ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பாருங்க. 2 ல 1 போச்சு 16. கரெக்ட்டா 7 times தான் வருது. அப்ப இது வந்து 116 வெச்சுக்கோங்களேன். இத 9 times போட்டு பாருங்க. 9 times போடிங்கனா எவ்வளவு வரும்? 9 7s are 63 கண்ணா 6. அப்ப 153. That my observation is correct. Therefore this one is 7. அப்ப உனக்கு இங்க பாயிண்ட் போட்டுக்கோங்க. அப்ப திருப்பி ஒரு 0 இறக்கிக்கலாம். திருப்பி 0 இறக்கினா இது 3 times போடுமா 4 times போடுமா? 7 நம்ம நல்லா பார்க்கணும்னா 7 into 4 is 28. அப்ப அந்த 2 வந்து இங்க ஆட் போடுறோம்னா 4 5 6 ன்னு வரும். புரியுதா? அப்ப 4 7 4s are 28 to 68. Therefore 2 0 1. அப்ப 17 கீழ 3 0 and again it comes 1. Therefore the height of the kite from the ground level is given as 79.41 meters. Understood ma? இந்த மாதிரி போட கத்துக்கிட்டேனா உனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்டா. அப்போ ஒழுங்கா தெளிவா எந்தில இருந்து எது வரைக்கும் அவங்க கொடுத்திருக்காங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Okay dear. See, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff. Then, at a point on the pole plane 70 meters away from the tower, an observer notices that the angles of elevation of the top and bottom of the flagstaff are respectively 60 degrees and 45 degrees. Find the height of the flagstaff and that of the tower. நல்லா புரிஞ்சுக்கோடா. A vertical tower stands on a horizontal plane. இப்போ ஒரு vertical tower இங்கே இருக்குடா கண்ணா. It stands on a horizontal plane. Horizontal plane னா இப்படி வெச்சுக்கோங்க. Next one is and is surmounted by a. இது வந்து surmounted by a. Surmounted on an கொடுத்தா இது வந்து இன்னொன்னுத்து மேல நிக்குதுன்னு அர்த்தம். surmounted by ன்னா அது தலை மேல சுமந்திருக்கு அப்படினு அர்த்தம். Understood? Surmounted by a vertical flagstaff. இங்க பாரு, இது ஒரு vertical flagstaff. இந்த இடத்துல flagstaff இருக்கு. புரியுதா? Next one, see, at a point on the plane 70 meters away from the tower, an observer notices that the angle of elevation of top and the bottom of the flagstaff are respectively of the top and the bottom of the flagstaff. Okay, இப்போ இந்த ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னா see here 60 and 45. இப்போ எதை 60 தூரத்துல இருந்து ஹைட் பார்க்கற, அப்புறம் கீழே பார்க்கற. இங்க இருந்து ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்து we are not moving away. மேல பார்த்துட்டு கீழே பார்க்கற. அப்ப what will be that? மேல பார்க்கும்போது அதனுடைய லெவல் ஜாஸ்தியா இருக்கும்.
கீழே பார்க்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ண சும்மா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் போடுறாங்க. அப்படியெல்லாம் போடாத. ஒரு ஐசைட் கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து தான் நம்மளோட இது மாறும். அப்போ இந்த இது வந்து 45 degrees. ஓகே டியர் சார். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த ஃபிளாக் ஸ்டாஃப் அண்ட் தட் ஆஃப் த டவர் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ திஸ் பிளேன் இஸ் 70 meters above. Understood? 70 meters away from the tower ஒரு அப்சர்வர் பார்க்குறாங்க. அப்போ இந்த அப்சர்வரோட ஐ பாயிண்ட் வந்து இப்படி இருக்கு. புரியுதா? இப்போ இவங்க பார்க்குற பார்வை எப்படி இருக்கு? இங்கிருந்து மேலே பார்க்குறாங்கடா. see here. இங்கிருந்து மேலே பார்க்குறாங்க, அப்புறமேல் கீழே பார்க்குறாங்க. அப்போ therefore this one is 60, this one is 45. We can say this as A, B, C and D. இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா எது ஃபிளாக் டவர்? இதுதான். புரியுதா? அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஃபுல் ஹைட்டை வந்து ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. அண்டர்ஸ்டுட்? இதை மட்டும் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். புரியுதா? அப்போ பிசி கன்சிடர் ட்ரையாங்கிள் பிசிடி. BCD here 90 degrees sin 60 is equal to A sin எடுத்துக்கிறோம் இல்லை tan எடுத்துக்கணும். இப்போ எது உனக்கு தெரியும்? adjacent side தெரியும், ஆனால் ஆப்போசிட் சைடில் உள்ள அளவு தான் வேணும். அப்போ ஆப்போசிட் சைட் பை adjacent sideனா நீ tan அளவே எடுத்துக்கலாம். tan 60 degrees. tan 60ங்கிறது மொத்த ட்ரையாங்கிள், அதாவது ACD. ஓகே, ஏசிடிக்கு மொத்த ட்ரையாங்கிளுக்கு tan 60ங்கிற ஆங்கிள். அப்போ மொத்த ட்ரையாங்கிள் என்ன கண்ணா? எக்ஸு. எக்ஸு இதை வந்து நீ வேணும்னா இதை வரைக்கும் ஹெச்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா? அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை see here AC by that is nothing but AC by CD. ஓகே, அந்த CDங்கிறது உனக்கு என்னன்னு தெரியும்? 70. tan 60ங்கிறது எவ்வளோ? √3. இது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா 70 √3 is equal to x plus hன்னு வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் tan 45, that is tan 45 degrees is equal to இதுதான் tan 45. அப்போ BCD தான் போடணும். அப்போ ட்ரையாங்கிள் BCDல பார்க்கும்போது BC divided by CD. ஓகே, BC வந்து ஹெச்ன்னு தெரியும், CD வந்து 70 மீட்டர்ஸ்ன்னு தெரியும். ஓகே, இப்போ எப்பயுமே வந்து 45 இருக்கும்போது நீ அதை எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா tan அளவு பார்க்கும்போது 1ன்னு வருமா? அப்போ இது 1ன்னு வந்தோம்னா இதை இப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது you get the answer as h is equal to 70 meters. இப்போ இந்த அளவே தான் இங்கேயும் இருக்கு. அப்போ இது 70 meters. அண்டர்ஸ்டுட்? அப்போ உனக்கு இந்த 70யை தூக்கி இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ 1ல சப்ஸ்டியூட் put the value of h is equal to 70 meters in 1. ஓகே, in 1ன்னு போட்டிங்கன்னா see here x plus h is equal to 70 √3. therefore h is equal to இங்கே பார்க்கணும் x is equal to இதில் வந்து h போடுற இது 70 √3. therefore x is equal to 70 √3 minus 70. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலேருந்து 70 வெளியில் எடுக்கலாமா? அப்போ 70 into √3 minus 1 meters. Okay dears, therefore x is the height of the flagstaff and h is the height of the tower. அப்போ ரெண்டுத்தையும் எடுத்து எழுதணும். The height of the tower is equal to 70 meters and the height of the flagstaff is equal to 70 into √3 minus 1 meters. அவங்க √3 minus 1க்கு வந்து ஆன்சர் கொடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுன்னா பண்ணணும், இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுடலாம். 1.732 minus 1. அப்போ 1 போயிடும். அப்போ 0.732வால் இந்த 70யை மல்டிப்ளை பண்ணி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போடலாம். அப்படி மல்டிப்ளை பண்ண தெரியலன்னா தயவு செய்து மல்டிப்ளை பண்ணி தப்பாக போடாத, எடுத்து எழுதும்போது கரெக்டாக இதோடு நிறுத்திக்கோங்க. ஓகே டியர்ஸ்?